نے ان کو چنندہ ہے۔ وہ میرے بھائی جب ان کا کلام ہوتا ہے تو بہت محققہ کا کلام ہوتا ہے، بہت علمی باتیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں۔ وہ مزاج کو کمال کی بات یہ ہے اس شخص کی کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو مجمع کی ضرورت بن کر اور مجمع کی سامعین کی چہروں کی سماعتوں کو پرکھ کر، چہرے کی بھاونوں کو سمجھ کر وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ خوبی دی ہے۔ میں اپنے مہمان سے بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، پھول جھڑتے ہیں دمِ گفتار ترے نطق سے، علم کے سانچے میں ڈھل کر جب تو کرتا ہے کلام، اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، آپ کے بند و نصاحے کا انہیں انتظار، خزانے معرفت کے ہیں گوہر ہیں شریعت کے، خدا رکھے سلامت آپ ہیں مظہر طریقت کے، علوم عالیہ اور عالیہ کے شاہدانے ہیں، مربی مسلم امت ہیں سچے داعی وحدت کے۔ میری درخواست ہے حضرت کہ تم تشریف لے آؤ، پلاؤ ہم پیاسوں کو ابصار حقیقت کے۔ حضرت قائد پر میں کارا بابا تھوڑے منہ کر لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم۔ منہ گورا کرتا ہوں میں، دیکھ بیٹھے بیٹھے ہیں کتنا گورا کر رہا تھا۔ انہی کی محفل سوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو اپنا حق بیان کیا، اور دوسرے اپنے حق کے ساتھ ساتھ اللہ نے ماں باپ کا حق بیان کیا۔ سب سے پہلے یہ کہا کہ اللہ ہی کو سب کچھ سمجھنا، اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، پوجنے کے لائق اسی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھنا۔ یہ پہلی بات ہے، یہ عقیدہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، یہ سنا دیا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ ہی ہے، اسی کو سب کچھ سمجھنا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کو ماننا ہے۔ وہی مالک و مختار ہے، موت زندگی کا مالک، بیماری اور تندرستی کا مالک، حرج اور مرض کا مالک، قرض کا مالک، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اسی کو سب کچھ سمجھنا، اس کے علاوہ دوسرے کو کچھ نہیں ماننا۔ اگر دوسرے کو اللہ کے علاوہ کسی کو کچھ مان لیا تو سمجھ لو کام خراب ہو گیا، بس کام سے گیا وہ آدمی جس نے اللہ کے علاوہ نظر ہٹا
दूसरी जगह पहुंचा दी। खामोश होती सीधी सही, दुआ मांग रहा हूँ एक जमाने से, नमाज पढ़ रहा हूँ बहुत दिनों से, सदका खैरात भी कर रहा हूँ एक जमाने से, लेकिन ख्याल पैदा हुआ कि बहुत दिन हो गए नमाज पढ़ते हुए, सदका खैरात करते हुए, दुआएं मांगते हुए, घर में बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, या कर्ज में फंसा हुआ हूँ तो मुसीबत नहीं टल रही है, मुकद्दमे से जान नहीं बच रही है, हालात तब्दील नहीं हो रहे हैं। ये सोच करके ख्याल पैदा हुआ चलो दुनिया जा रही है, ख्वाजा साहब के मज़ार पर अजमेर शरीफ चलते हैं, या उधर को चलेंगे कलियर शरीफ की तरफ को, न सही वहाँ सजदा करेंगे, मगर कुछ चावल बना देंगे, देके खड़का देंगे, चादर चढ़ा देंगे, सजदा नहीं करेंगे, आएंगे जाएंगे। ये जो नजर इधर से उधर हट गई तो समझ लो काम खराब हो गया। ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ने बिल्कुल मना कर दिया है कि अगर तुमने मेरे अलावा किसी दूसरे के ऊपर हल्की सी भी नजर डाल ली तो इतनी ही कमजोरी पैदा हो जाएगी। अल्लाह ने कहा सब कुछ मुझे ही मानना, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, कोई हालात नहीं तब्दील हो रहे हैं, तो अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह की मसलिहत है, उसके ऊपर छोड़ दिया जाए, मगर नजर अल्लाह ही के ऊपर होनी चाहिए। इस आयत का ये मतलब है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, अल्लाह का पहला हक है कि उसी को सब कुछ समझना। एक तो ये बात याद रहेगी, ये बात मैं इस पहलू पर आप हजरात के सामने गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा, दूसरी बात की तरफ मैं आप हजरात को मुतवज्जे करना चाहता हूँ, उसको सुन लीजिए। दूसरी बात अल्लाह ने फरमाई, दूसरे नंबर पर अल्लाह ने अपने हक के बाद में फौरन जो जिक्र किया है, अपने हक के साथ साथ वो माँ बाप का हक बयान किया है। यूँ इरशाद फरमाया है कि ये तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत है या जहन्नम। क्या है? जन्नत है या जहन्नम। तेरा जी चाहे इनको राजी करके, इनकी खिदमत करके, इनसे मोहब्बत करके जन्नत का हकदार बन जा, और तेरी मर्जी की बात है तो इनको नाराज करके, इनसे बेपरवाही बरत करके, इनकी तरफ से तवज्जो हटा करके तू जहन्नम का मुस्तहिक बन जाए, तेरे इख्तियार की बात है। यही तेरी जन्नत है, यही तेरी जहन्नम है। कौन है जन्नत या जहन्नम? माँ बाप। कौन है? कौन है? माँ बाप। सुनो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों, माँ बाप तुम्हारे लिए इतनी बड़ी दौलत है, अगर तुमने माँ बाप के ऊपर एक नजर मोहब्बत की डाल दी, मोहब्बत की निगाह से एक दफा देखा कि ये मेरी माँ है, बुढ़ापे में है, ये मेरा अम्मा है, बुढ़ापे को पहुंच गए, इन्होंने मेरे साथ में बड़ी मेहनतें की है, मुजाहिदे किए हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, मोहब्बत भरी एक नजर आपने डाल दी तो मालूम है कितना बड़ा अजर आपको मिलेगा। एक मकबूल हज का, ऐसे हज का